हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो दोस्तों, हाजिर हाँ तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके। मैथ की क्लास अज अपना 13वां दिन है। इस तो पहलां 12 क्लासां हो चुकियां ने। सो जेकर चैनल दे नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो तुसीं पिछलियां 12 क्लासां नूं जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दित्ता है। इस तो इलावा जिहड़ियां पिछले साल अपने सिलेबस कंप्लीट किया सी, सेम सिलेबस है तो उही सारियां प्लेलिस्टां का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दित्ता है। जेकर तुसीं अलग तो तैयारी करना चाहुंदे हो तो तुसीं वो सारियां प्लेलिस्टां नूं कंप्लीट देख सकते हो। मैथ दीयां 40 वीडियोज़ ने, 40-41 ते नाल ही रीजनिंग दीयां 20-22 वीडियोज़ ने, पंजाब जीके जनरल अवेयरनैस सारियां प्लेलिस्टां का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दित्ता है। ते नाल ही तुहाडी इह डेली वाली क्लास भी चलती रहेगी। पिछलियां क्लासां नूं भी जरूर देख लिया करो, ठीक है जी। देखो जी, मिशन पंजाब पुलिस नाम का यह बैच स्टार्ट किया अपने पंजाबी दे विच मैथ कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री बैच है, कोई इसकी फीस नहीं है। बेसिक तो एडवांस लैवल के वाल आप चल रहे हैं, जो कि अपनी यह तैयारी चलती पई है। डेली 10 बजे सवेरे तुहाडी यह क्लास होंदी है। क्लास के टाइम के उत्ते तुसीं जरूर जुड़ जाया करो। सिलेबस अपना सिंपलीफिकेशन का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका। उस तो बाद एवरेज का जिहड़ा कि सैकंड चैप्टर है अपने स्टार्ट कर दिता। एवरेज का चैप्टर स्टार्ट कर दिता। एवरेज का अज अपना तीसरा दिन है। 13वां टोटल अपना दिन है। 14 तो अपने क्लासां स्टार्ट कीतियां ने, ठीक है जी। प्लेलिस्ट का लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दिता। उत्थे जाके तुसीं सारियां वीडियोज़ नूं देख सकते हो पुरानियां। जेकर स्टडी नोट्स प्राप्त करना चाहुंदे हो, गूगल दे विच जाके तुसीं ने सर्च कर लेना है पंज आप स्टडी। उत्थे तुहानूं अपनी वैबसाइट मिल जाएगी। वैबसाइट के उत्ते जाके तुसीं सारे स्टडी नोट्स पढ़ सकते हो। पंजाबी दे विच साइंस हो गया, जीके जनरल अवेयरनैस, पंजाब जीके सब कुछ अपने टाइप करके पंजाबी दे विच अपलोड किया। उत्थे जाके तुसीं पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री दे विच, ठीक है जी। तो देखो जी, एवरेज का अपना चैप्टर स्टार्ट किया होया है। 2 क्लासां इस तो पहलां एवरेज दीयां हो चुकियां ने ते 12 क्लासां जिहड़ियां मैथ दीयां इस तो पहलां हो चुकियां ने। 13वां दिन है तो एवरेज की अज अपनी तीसरी क्लास है। इस तो पहलां एवरेज आपां करदे आ रहे हैं। इसदियां 2-3 टाइप्स जिहड़ियां आपां ने कर लियां, ठीक है। इसका बेसिक मतलब कि आपां कर चुके हैं। जिवें कि आपने किया सीगा कोई सीरीज दित्ती होवे, ठीक है, लगातार संख्यावां दित्तियां होण, मतलब कि 1 2 3 कोई ना कोई नंबर दिते होंदे सीगे, उन्हां दा आपां एवरेज करदे सी। ऑड ईवन किए, टेबल वाले किए जिन्हां दे विच पहाड़े वगैरह सी। उस तो बाद आपां ने की कीता कि पहलियां इन्नियां संख्यावां, पहलियां 100 का, ठीक है, पहलियां 100 मतलब कि इदां कह दिता। आपां नूं कोई भी सीरीज नहीं सी दित्ती हुई, उन्हां दा भी अपने करना सीख लिया सीगा, ठीक है। उस तो बाद आपां उस तो थोड़े क होर एडवांस लैवल के वाल चलांगे। इस तरह जो अपन क्लासां अगे वधदियां जाणगीਆਂ आपां थोड़ा थोड़ा एडवांस लैवल उस दे विच ऐड करते चलांगे। पेपरां दे विच जिहड़े क्वेश्चन आउंदे ने वो भी आपां ऐड करते हुंदे ते नाल ही जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता उस ते सारे पिछले पेपरां वाले क्वेश्चन आपां लैके आउने हुंदे आ, ठीक है जी। तो देखो एवरेज हुंदा की है। एवरेज तुहानूं जिवें पहलां दस दिता, थोड़ा अज दस दिंदे आ कि कोई भी आपां नूं सीरीज दित्ती हुई है, संख्यावां दित्तियां होईयां ने, ठीक है। मतलब कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है, कोई छोटी वैल्यू हो सकती है। जेकर तो आपां बड़ी की गल करिए, मान लो देखो इत्थे 1 है, इत्थे 3 है, ठीक है, तो इत्थे 2 है, इत्थे 4 है, तो इत्थे 5 है। मान लो ये 5 वैल्यूज़ दित्तियां होईयां ने। जेकर आपां नूं कोई पुछ लिया जाए कि आ वैल्यूज़ की एवरेज की है, जां यह किसी उम्र है, मान लो किसी उम्र है, यह 5 बच्चे ने, 5 की अलग अलग उम्र है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, 4 5 ये सालों के विच उम्रां दित्तियां होईयां ने मान लो बच्चों दीयां। जेकर पुछ लिया जाए कि बच्चों की उम्र का औसत दसो कि यह किन्ने क साल के बच्चे ने, जे तो अपने कहता 5 साल का बच्चा, तो देखो 1 साल वाला तो किड्डी दूर चला गया उहदे नालों, ठीक है। जेकर अपने 1 साल वाले बच्चे की गल कर दी कि 1 साल के ने, तो देखो 5 साल वाला बच्चा उहदे नालों कितना वड्डा हो गया। तो आपां ये नहीं कह सकते कि 5 साल के ने जां 1 साल के ने। आपां उन्हां दे विचकार जे दी एज दस दिंदे हुंदे आ कि 3 क साल की एवरेज है, उस तो वड्डे भी ने, छोटे भी ने। मतलब ये चीज़ होंदी है एवरेज। तुहानूं पता लग गया होवेगा, इस दे नाल समझ गए होवोगे। जिवें कि बाइक की आपां कह दिंदे आ कि तेल किन्नी एवरेज दे रहा, वो इदां ही हुंदा है कि एवरेज है। कदे तो मान लो 60 किलोमीटर कढ़ जाता है, ठीक है, उन्हें 1 लीटर तेल के नाल, कदे वो 70 किलोमीटर कढ़ जाता है, ठीक है। उन्होंने जिहड़ी विचकार की एवरेज दसी हुंदी है 65 किलोमीटर जिन्ना क बनता है, उस तरह मतलब कि एक आइडिया लग्या हुंदा है, ठीक है। ये चीज़ां देखो अपने समझ लिया कि एवरेज हुंदा की है, ठीक है। उस तो बाद देखो जी, सब कुछ अपने देख लिया। जिहड़ियां नंबरस जिन्ने भी तुसीं पुरानियां क्लासां देख लिया होणगियां, कित्थों तक आपां पहुँच चुके हैं एवरेज नूं करदे होए, ठीक है। तो उस तो थोड़ा क होर एडवांस लैवल के वाल चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जिहड़ा आपां लैके आए हैं। देखो जी, किस तरह के क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच हो सकते हैं। इस तरह स्टेटमेंटां बणीਆਂ होणगीਆਂ, ठीक है। तो जिवें कि देखो दस्सिया होएगा कि पहलियां 5 अभाज संख्यावां दा एवरेज पता करो। प्राइम मतलब अभाज मतलब कि प्राइम नंबरस का। अभाज जिहड़े कि किसी नाल भाज नहीं हुंदे, उन्हां नूं वंडिया नहीं जा सकदा, यानी कि वो अपने पहाड़े दे विच आ सकदे ने ते जां फिर वो एक दे पहाड़े दे विच आउंदे ने। वो अभाज संख्यावां हुंदियां ने, जां कह सकदे प्राइम नंबर हुंदे ने, ठीक है। जेकर अपने नंबर सिस्टम का चैप्टर किया होया, उहदे विच हुंदा यह सब कुछ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰਸ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਅਭਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 3 5 7 ਤੇ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। 2 ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 13 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 17 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਹੈ, 1 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਉਹ 2 ਤੇ ਵੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, 1 ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 4 ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 5 ਆਪਾਂ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ, 1 ਇਕੱਲੇ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ 6 ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਆ ਜਾਏਗਾ, 17 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 23 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸੇਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ 2 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ 4-5 ਦਾ ਫਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। 2 ਤੇ 3 5, 5 ਤੇ 5 10 ਤੇ 7 17, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਇਹ, ਹਾਂ 2 ਤੇ 3 5 ਤੇ 5 10 ਤੇ 7 17, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਇਹ 28 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 28 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜੋੜੇ 28 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 28 ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪਿਆ ਕਿ 5 ਨੇ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ 5 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। 28 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ 28 ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖ ਲਓ, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ 25 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਚ ਗਿਆ 3, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ 0, ਇੱਥੇ 5 ਛਿੱਕਾ 30 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 30 ਦੇ ਨਾਲ 30 ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 5.6 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 5.6, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਭਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ 4 6 8, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਤੇ 2 4 ਤੇ 1 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 1 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। 10 ਤੇ 8 18, 27 ਹੋ ਗਿਆ, 37 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ 5 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 37, 37 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 7 5 35 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ 0, ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਚੌਕਾ 20 ਹੁੰਦਾ, 7.4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 7.4 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ
ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਕੁ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੁਣਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 2021 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਣਜਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਣਜ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਬੇਸਡ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2 4 6 8, ਠੀਕ ਹੈ, 8 10, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 5 10 15, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ 12 ਦੇ ਗੁਣਜ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 12 ਦੇ ਗੁਣਜ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 12 24, ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਤੀਏ 36 ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ 12 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਕਿਸ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 4 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 12 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਗੇ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ, 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆ ਨੇਗੇ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ, 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 12 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ 5 ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 2 4 6 8 10, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 5 ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ? 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਜੋੜ 10 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ 12/2 ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ 6 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਚੱਲਦੇ। 3 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। 3 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8, 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। 3 6 9 12 15 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 18 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 21 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 21 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 24 ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 3 6 ਤੇ 2 8, ਹਾਂਜੀ 8 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ 4 ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ 4 ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਤੇ 4 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 3 ਜੋੜ 24 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 24 ਤੇ 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 27, 27/2, ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਦੂਣੀ 26 ਹੁੰਦਾ, 13.5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 13.5 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਦਾ। 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, 3 ਦੇ ਗੁਣਜ ਨੇ, 3 ਦਾ ਅੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੇ।
ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਦਾ ਅੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ। 3 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ, 3 ਦਾ ਅੱਧ ਹੋਏਗਾ 1.5 ਹੋਏਗਾ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, 12 ਜੋੜ 1.5 ਯਾਨੀ ਕਿ 13.5 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਧਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2021 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਗੁਣਜਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 4 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਦੂਣੀ 8, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 16, 20 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹ 3, 6 ਤੇ 1 7। ਹਾਂਜੀ 7 ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ। ਜੇਕਰ 7 ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 4 6 8 ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 10 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਸਤ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 2 4 6 8 10। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਢ ਲਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 10 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ। 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ, 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ। ਵਿਚਕਾਰ ਐਵਰੇਜ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਸਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 9, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 8, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 12। 8 9 10 11 12। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਦੋ ਇੱਧਰ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਬਚਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਤੇ 12, 12 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20/2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਕੇ 10 ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਐਵਰੇਜ 12 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 12 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਦੀ 10 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਔਸਤ 11 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ 11 ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ 11ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਔਸਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ 5 ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, 5 ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ 1 2 3 4 ਤੇ 5, 1 2 3 4 ਤੇ 5 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 5 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, 5 ਇੱਧਰ, 5 ਇੱਧਰਲੀਆਂ 5 ਇਸ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, 11 ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ 5 11 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 9 8 7 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 12 13 14 15 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 22 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੀਤਾ 6 ਤੇ 16 ਦਾ 22 ਹੋ ਗਿਆ। 22/2 ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 11 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ 11 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 6 ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਛੋਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਵੱਡੀ, ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਛੋਟੀ, ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਛੋਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਿਖ ਲਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੱਡੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਾਲੋਂ 1 ਛੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਨਾਲੋਂ 1 ਵੱਡੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 7ਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8ਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 53 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 9ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ 53 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। 8 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ, 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 53 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ 53 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 53 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 55 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 56 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 57 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ 56 ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ 9 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 102 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਸਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸਤ, ਜੇਕਰ ਟਾਂਕ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ 102 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 9 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਕਾਰ, 8 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ।
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 4 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 102 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ 102 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। 102 ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 102 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 100 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ 101 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਸਤ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 98 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 96 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 94। 94 96 98 100 102। ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 104 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 102 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 106 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 108 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 110 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 94 ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 94 ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਲਗਾਤਾਰ 13 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਸਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਟਾਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 19। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ 13 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 13 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 13 ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 13ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ। 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਬਾਕੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਇੱਧਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 19 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 19। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, 4 5 ਅਤੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। 21 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 23 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 29 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ 31 ਹੈਗੀ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 15 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਟਾਰਟ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ 15 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 10 ਜਿਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 11 ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਔਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਇੱਧਰ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, 5 ਇੱਧਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ, ਇੱਧਰ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ 1 2 3 ਅਤੇ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ 2 4 6 8 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 2 ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ 4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ 15 ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1 2 3 4 ਅਤੇ 5 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ, 5 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਓ, 5 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ 10 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ 14 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣਾ 12 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ 10 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ 8 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ 6 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 15 ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 15 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 14 ਆਉਣਾ, ਇੱਧਰ 16 ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ 15 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 15 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 16, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 18, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 20, 22 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 24, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ 15 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ਤੇ 24। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? 24 ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 24 ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ 6, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 30 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 24 ਤੇ 6 30 ਬਟਾ 2 ਕਰਾਂਗੇ 15 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ 2 2 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ 2 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ 15 ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾ ਕੇ 16 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ 15 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲਾ 6 ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 24, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, 30 ਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 10 ਸੌਰੀ 15, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਔਸਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਔਸਤ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇਗਾ? ਇੱਥੇ 3 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਪਾਤੇ ਭਾਈ 6 ਤੇ 7, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਔਸਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੋਰ ਪਾਤੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਪਾਤੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਨਵੇਂ 2 ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਇੱਧਰ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ 3 ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਪ ਇਸ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 6 ਤੇ 7 ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਔਸਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਵਾਂ ਔਸਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ 12ਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 3 ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਔਸਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਔਸਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 3 ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 2 3 4 ਤੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 3 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 6 ਤੇ 7 6 ਤੇ 7 ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6 ਤੇ 7 ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, 3 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ 3 ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੀ? ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 5ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਇੱਧਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਇਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 3, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 4 ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੇ 7 ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ 2 ਨੰਬਰ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕਰ ਲਏ। ਆਹ ਨੰਬਰ 2 ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣਾ ਇਹ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰੱਖੋ ਯਾਦ। ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਔਸਤ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ABG ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ABG ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ 2। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 3 ਪਲੱਸ ਪਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? 2 ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਓ 2, ਨੀਚੇ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਜੋੜ 1 ਬਰਾਬਰ 4 ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 13 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 9 ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 13 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਔਸਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 13 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 9 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, 3 4 5 ਤੇ 6। 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 7 6 5 4 3। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 1 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਰਿਸਕ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ 10 11 12 13 14 ਤੇ 15 ਤੱਕ ਸੀਗਾ। 16 ਤੇ 17 ਐਡ ਕੀਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਜੋੜੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਨੰਬਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ 1 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਰਿਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ 3 ਨੰਬਰ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ 4 ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਰਿਸਕੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੇਕਰ ਡਿਫਰੈਂਸ 1 ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 17। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 15 15 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 18 18 ਬਟਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ 9 ਸੀਗਾ। 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ 16 ਤੇ 17 ਐਡ ਕਰ ਲਏ, ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 17। 17 ਜੋੜ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ 3। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਹੈ। ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ 2। 17 ਤੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ 20 20 ਬਟਾ 2 ਕੱਟ ਕੇ 10 10 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਵਿਚਕਾਰ 10 ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 9। ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ਲਿਖ ਲਓ 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪਾ ਲਓ। ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ? 2 ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਲਿਖ ਲਓ। ਨੀਚੇ 2 ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਤੋਂ 1 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 9 ਜੋੜ 1 ਬਰਾਬਰ 10। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 25 ਸੀਗਾ। 4 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਔਸਤ ਦੱਸੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 25 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ 2 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ 25 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 27 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸੰਖਿਆਵਾਂ, 11ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ 25। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 25 11ਵੀਂ ਸੰਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 26 27 28 29 30 31 ਤੇ 32 ਜੋੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 31 ਤੇ 32 ਜੋੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 27 ਵਿਚਕਾਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਔਸਤ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 25 ਸੀਗਾ। 25 ਪਲੱਸ ਨਵੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ? ਨਵੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ 4। ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਜੋੜ 2 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 27।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 25 ਦੂਣਾ 50 ਹੁੰਦਾ 50 ਲਿਖ ਲਓ ਪਲੱਸ 4 ਏਕਮ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕਮ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 50 ਤੇ 4 54 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ 27 ਆ ਗਿਆ, 27 ਤੋਂ 54। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ 7 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 8 ਸੀਗਾ। 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 1 2 3 ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। 7ਵਾਂ ਇੱਥੇ 8 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ 6 4 ਤੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 12 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 14। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 ਤੇ 2 16 ਹੁੰਦਾ, 16 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ 8 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਨਵੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਸਤ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ 16 ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 18 ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 18 ਤੇ 2 20 ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ 10 ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਰਿਸਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ 8 ਸੀਗਾ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ 2। ਪੁਰਾਣਾ ਐਵਰੇਜ 8 ਸੀ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਤੇ 2 10 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ 10 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 14 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 14 ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ 3, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 17 ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 14 ਤੇ 3 17, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 11, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 16ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 16 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਾਂਕ ਵੀ 1 ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 16 ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 16 ਤੇ 4 20, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 12 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।